Welcome to part 8 of this lesson, Human Eye and Colorful World, to all class 10 students. So, we already discussed about myopia and hypermetropia. So, in this part we going to discuss presbyopia. So, what is presbyopia and how to what is presbyopia? First of all, presbyopia is a vision defects when the ability of accommodation of the eye usually decreases with aging. So this presbyopia, it is also a vision defects, but it is coming with aging. So for most people, the near point gradually recedes away. They find it is difficult to see nearby objects clearly and distinctly, and this happens, and also for most people the near point gradually recedes, and this happens due to gradual weakness of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. So this effect can be seen in aged people. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia with aging. This type of defect is known as presbyopia. So presbyopia means it is a combination of myopia and hypermetropia. So these people cannot see the near objects clearly and also the long distance objects clearly. So they may have these two or one of these. So mainly this effect can be seen in aged people. చత్వారము అనేది మనకి ఇది కూడా ఒక దృష్టి దోషము. హస్త దృష్టి, దీర్ఘ దృష్టి తర్వాత మనం చత్వారం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది సాధారణంగా వయసుతో పాటు కంటి సర్దుబాటు సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. ఇటువంటి దృష్టి దోషాన్ని చత్వారము అంటారు. అంటే వయసుతో పాటు చాలామందికి కనిష్ట దూర బిందువు ఏమవుతుంది, క్రమంగా దూరమైపోతుంది. అప్పుడు వారు దగ్గరలో ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేరు. ఈ సిలియరీ కండరాలు క్రమంగా బలహీనపడి కంటి కటకము స్థితిస్థాపన లక్షణం క్రమంగా తగ్గిపోవడం వలన ఈ విధంగా జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు వయసు పెరగడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి హస్వదృష్టి, దీర్ఘదృష్టి దోషాలు రెండూ కలగవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి చత్వారం అనేదానికి ఇది వయసు వల్ల, అంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారికి ఈ సిలియరీ కండరాలు బలహీనపడడం వల్ల వచ్చే ఒక కంటి జబ్బు అన్నమాట. అందుకని వీరిలో హస్వదృష్టి ఉండొచ్చు, దీర్ఘదృష్టి కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ దోషాన్ని సవరించాలి అంటే మనకి ఈ రెండు లోపాలు సవరించాలి కాబట్టి మనము ద్వినాభ్యాంతర కటకాన్ని ఉపయోగించాలి. ద్వినాభ్యాంతర కటకము అంటే ఏమిటి? ఈ కటకము పై భాగంలో పుటాకార కటకం ఉంటుంది, కింది భాగంలో కుంభాకార కటకము ఉంటుంది. అంటే మనకి పుటాకార, కుంభాకార రెండు కలిసి ఉండే కటకమే ద్వినాభ్యంతర కటకము అంటున్నాము. సాధారణంగా మనము కంటి ఆసుపత్రికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ మన కంటిని పరిశీలించి దోషాన్ని గుర్తించాక దోష నివారణకు వాడవలసిన కటక సామర్థ్యాన్ని మనకి రాసిస్తారు. కాబట్టి ఈ కటక సామర్థ్యాన్ని బట్టి మనకు ఆ కటకం యొక్క స్వభావం మరియు నాభ్యంతరం విలువ మనకి తెలిసిపోతాయి అన్నమాట. కాబట్టి దీనికి స్పెషల్గా మనకి రే డయాగ్రామ్ వీటిని మనం చూపించలేము. సింపుల్గా చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే దీనికి మనము ద్వినాభ్యంతర కటకాన్ని వాడాలి. సో టు కరెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ vision presbyopia, we need bifocal lenses which are formed using both concave and convex lenses. So its upper portion consists of concave lens and lower portion consists of convex lens. If you go to an eye hospital to get tested for vision defect, the doctor give you a prescription that contains some information regarding the type of lens indicating their power to be used to correct vision. So the power of lens. So the power of lens determines
the type of lens to be used and its focal length also. So what is a power of lens? Power of lens is the degree of convergence or divergence of light rays that can be achieved by a lens is expressed in terms of its power. So it is power. The reciprocal of focal length is called power of lens. So P, power means here indicating by letter P. So P is nothing but the reciprocal of focal length. So P is equal to 1 by F. This is in meters. Okay. So here we using a formula P equal to 1 by F, but this is in meters. If you want to convert in centimeters, you have to multiply it by 100 because of 1 meter equal to 100 centimeters. So then P equal to 100 by F in centimeters. So you can use these two formulas. If you want in meters, use this formula. If you want in centimeters, use this formula. So the unit of power is diopter. It is denoted by letter D. So this is the unit of power, that is diopters. It is indicated by letter D. Like centimeters, like meters, it is also a unit diopter. So for example, here doctor advised to use plus 2D lens. What is its focal length? Mention the type of lens. So here P equal to plus 2D means P is equal to nothing but P is equal to 100 by F, because we want this in centimeters, that's why 100 by F. So F equal to 100 by P. If you cross multiply this, 100 by P. So 100 by plus 2, it means plus 50 centimeters. So the focal length of this lens is 50 centimeters. Here what is plus? Plus means we already know biconvex lens. ఓకే, మనకి డాక్టర్ ఒక కటకాన్ని ఇచ్చారు వాడమని. ఆ కటకాన్ని దానికి ఎంత సామర్థ్యం అయితే ఉందో, అంటే ఒక కటకం యొక్క కాంతి కిరణాలను కేంద్రీకరించే స్థాయి లేదా వికేంద్రీకరించే స్థాయిని మనం కటక సామర్థ్యము అని అంటారు. ఈ కటక సామర్థ్యము అంటే దీనికి కటక నాభ్యంతరం యొక్క విలోమ విలువ అంటే 1/f. దీన్ని మనం కటక సామర్థ్యం అంటాము. కటక నాభ్యంతరం f కాబట్టి కటక సామర్థ్యము p అవుతుంది. పవర్ కాబట్టి pతో మనం సూచిస్తాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. మీటర్స్లో అయితే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. అదే మీకు సెంటీమీటర్స్లో కావాలంటే సో ఇంటూ 100 చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/f ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఈ కంటి కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణము డయాప్టర్స్. దీన్ని డీతో సూచిస్తాం. అంటే మనం సెంటీమీటర్లను cmతో ఎట్లయితే సూచిస్తామో అట్లా డయాప్టర్ దీన్ని డీతో సూచిస్తాం. ఇది కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణము. కాబట్టి ఒక కటకం యొక్క సామర్థ్యం ఎంత అంటే 2D + 2D అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. సో డాక్టరు +2D కటకాన్ని వాడాలని ఒక వ్యక్తికి డాక్టర్ సూచించారు. ఆ కటక స్వభావము నాభ్యంతరము తెలపండి. సో ఇక్కడ మనకి p ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2D అని ఇచ్చారు. కాబట్టి మనకి సూత్రం తెలుసు, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/f. సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/p. సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/+2. సో మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే f ఈజ్ ఈక్వల్ టు +50. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ద్వికుంభాకార కటకం సూచిస్తుంది. దాని యొక్క నాభ్యంతరం 50 సెంటీమీటర్లు అని మనకు తెలుస్తుంది. మరి అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది. -4D కటకాన్ని వాడమని సూచించాడు. సో ఇప్పుడు మనకి p ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4D అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/f. సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/p. సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/-4. సో మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే -25 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఏంటి? ద్విపుటాకార కటకము. దీని నాభ్యంతరం 25 సెంటీమీటర్స్ అని మనకి తెలుస్తూ ఉంది. సో హియర్ yes there is so another one that is -4D. so p equal to -4D, p is equal to 100/f. so f is equal to 100/p. so f is equal to 100/-4. so f is equal to -25. here what is minus indicates? Minus indicates biconcave lens. Here he using biconcave lens means which eye defect he is having myopia. If that is plus,
If that is plus sign indicates by convex lens, hence the person suffering from hypermetropia. So by this also we can know which type of defect is there. So now questions. Okay, questions చూద్దాం. చత్వారం అనే దృష్టి దోషం సాధారణంగా ఎవరికి వస్తుంది? కటక సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి? మీ సొంత మాటల్లో వివరించండి. చూడండి, చత్వారం అనే దృష్టి దోషం సాధారణంగా ఎవరికి వస్తుంది? వయసు మళ్ళిన వారికి వస్తుంది. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం. సో మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది సో ఇక్కడ మనం దీనికి ఆన్సర్ రాద్దాం. ఏమని? చత్వారం అనే దృష్టి దోషం సాధారణంగా వయసు మళ్ళిన వారికి వస్తుంది. సో ఇదంతా మీరు రాసి వయసు మళ్ళిన వారికి అంటే వయసు ఎక్కువ ఉన్న వారికి వస్తుంది అని రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కటక సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి? ఇది రాసుకుందాం. సో కటక సామర్థ్యం మీరు ఇది రాయాల్సింది. ఇది కూడా సూత్రం కూడా రాయండి బెస్ట్. సో ఇది రెండవ ప్రశ్నకి సమాధానం. ఓకే, ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్. సో ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ is missing. Second one, what do you, okay, first question is, in which group of people do we generally see the vision defect presbyopia? So aged people, you have to write here in aged people we generally see the vision defect presbyopia. Okay, you have to write in aged people we generally see the vision defect presbyopia. And next question, what do you mean by power of lens? Write in your own words. So power of lens you have to write yes. So yes, power of lens, this one you have to write. Okay, write formula also. Okay, next third one, మూడవ ప్రశ్న. ఒక వ్యక్తికి హస్వదృష్టి దీర్ఘదృష్టి రెండూ ఉంటే వాటిని సవరించడానికి ఎలాంటి కటకాన్ని వాడాలో తెలుపుతూ ఆ కటకం గురించి వివరించండి. సో ఎలాంటి కటకం అని మనం చెప్పుకున్నాం. వారికి మనకి ద్వినాభ్యంతర కటకాన్ని ఉపయోగించాలని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మనము ఇది ఆన్సర్ రాద్దాం. ఇది మూడో ప్రశ్నకు జవాబు. ద్వినాభ్యంతర కటకం ఎలా ఉంటుంది? పై భాగంలో పుటాకారము, కింది భాగంలో కుంభాకార కటకం ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఆన్సర్ రాయండి. ఇది మూడో ప్రశ్నకి జవాబు. ఓకే, ఇంకా నాలుగో ప్రశ్న. సీతను కంటి డాక్టర్ పరీక్షించి -3D కటకాన్ని వాడాలని ప్రిస్క్రిప్షన్లో రాశారు. సీతకు ఎలాంటి దృష్టి దోషం కలదు? దీన్ని సవరించడానికి వాడాల్సిన కటక స్వభావము, కటకన అభ్యంతరాన్ని కనుక్కోండి. ఓకే, దీనికి మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా చదివి ఇది చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లం చేయాలి. సో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. థర్డ్ క్వశ్చన్, a person suffering from both myopia and hypermetropia, what type of lens should be used to correct his defect? Describe the lens to be used. So okay, so here you have to write this. So this is third answer. To correct this type of defect vision, we need bifocal lenses and it upper portion. So to here you have to, this is third answer. Okay, next fourth one. Fourth one is a problem. So what problem? Sita. Okay, here Sita goes to an eye hospital and gets started for vision defects, and the doctor prescribed her
the use of -3D lens. What type of defect in vision Sita is suffering from? Mention the type of lens and find the focal length of the lens prescribed by the doctor. So here we have to ప్రాబ్లం చూడండి, తెలుగు మీడియం సేమ్ రాసుకోండి. సో ఇక్కడ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3D ఇది మనకి ఇచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/f. సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/p. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/-3. So if you cancel it, 3 3s are 9, 1 3 3s are 9, again 1.33. So here -33.33 centimeters, this is the f. So here minus indicates okay. Here what minus indicates? Minus indicates, okay, నేను ఓకే ఫస్ట్ ఇది చేసుకోండి. ఇది 4వ ప్రశ్నకి సొల్యూషన్. ఓకే, ఇది రాసుకున్నాక నేను మిగతాది ఏం రాయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ మనకి -33.33 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇండికేట్స్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్, sorry, by concave lens. So Sita is using by concave lens means that is the myopia defect, myopia. Okay, so తెలుగు మీడియం ఏం రాస్తారు? మైనస్ ద్విపుటాకార కటకాన్ని సూచిస్తుంది. మనకు తెలుసు మైనస్ అంటే ద్విపుటాకార కటకము అని, అంటే వీళ్ళు హస్వదృష్టితో బాధపడుతుంది అని అర్థం. హస్వదృష్టి కలదు, హస్వదృష్టి. సో ఇది లెక్క చేశాక మనం రాయాల్సింది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I will erase it. So next multiple choices. Okay, in multiple choices, fifth one, the unit of power is diopters. So B is your answer. Next one, P is equal to +2D indicates the type of lens. Here plus means biconvex. So biconvex, A is your answer. Next one, seventh one, okay, seventh one, power of lens P equal to 1/f meters. Okay, correct. P is equal to 10/f centimeters. So not, this is wrong. P is equal to 100/f centimeters. Okay, this is also right. So A and C is your answer. So D is your answer for seventh one. Last eighth one, P equal to -2D indicates the type of lens. Here minus means biconcave lens. So biconcave lens, that is B answer. So here for eighth one, B is your answer by concave lens because that is minus. Okay, తెలుగు మీడియం 4వ ప్రశ్న అయిపోయింది, చేసాం మనం. ఇప్పుడు 5వ ప్రశ్న. సో 5వ ప్రశ్న, కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణము. కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణం డయాప్టర్, కాబట్టి B అనేది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ P ఈక్వల్ టు +2D అయిన కటక స్వభావం. ప్లస్ అంటే ద్వికుంభాకార కటకము, అంటే A అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, కటక సామర్థ్యము P ఈక్వల్ టు. సో P ఈక్వల్ టు
మనం 2 సూత్రాలు రాసుకున్నాం. p = 1/f మీటర్స్ కరెక్ట్. p = 10/f సెంటీమీటర్స్ కాదు, ఇది రాంగ్. p = 100/f సెంటీమీటర్స్, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ సి ఉంది కాబట్టి. సో డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంకా చివరిది p = -2d అయిన కటక స్వభావము. ఇక్కడ మైనస్ అంటే ద్విపుటాకార కటకము కాబట్టి బి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది మన వర్క్షీట్ క్వశ్చన్స్. చక్కగా అర్థమైంది కదా. సో ముందుగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద మీకు సబ్స్క్రైబ్ అని 2 అక్షరాలతో కనిపిస్తుంటుంది. దానిపైన ఇలా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు బెల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, దానిపైన కూడా క్లిక్ చేయండి. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మీ కామెంట్స్ని రాయండి, లేదా మీ సందేహాలని రాయండి. తప్పకుండా నేను జవాబు ఇస్తాను.